हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चैनल में आप तमाम वहाला विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेर्स में आजना वीडियो में 7 અને 8 जून 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे, जे आवनारी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी साबित थशे। तो मित्रों, आ वीडियो में जोईए 7 અને 8 जून 2025 ना करंट अफेर्स ने लगता महत्वपूर्ण प्रश्नों। प्रश्न नंबर 1 ताजेतरमा आक्रामकतानो शिकार बनेला मासूम बाळको माटेनो आंतरराष्ट्रीय दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। जवाब थशे ऑप्शन नंबर ए 4 जून ना रोज मनाववामां आव्यो छे आक्रामकतानो शिकार बनेला मासूम बाळको माटेनो आंतरराष्ट्रीय दिवस। त्याबाद प्रश्न नंबर 2 ताजेतरमा कया देशना राष्ट्रपति सेंटियागो पेना प्लासिओस प्रथम वखत भारतनी यात्रा पर आव्या छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। कया देशना राष्ट्रपति सेंटियागो पेना प्लासिओस प्रथम वखत भारतनी यात्रा पर आव्या छे? जवाब थशे ऑप्शन नंबर सी उरुग्वेना राष्ट्रपति से जो प्रथम वखत भारतनी यात्रा पर आव्या छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न ताजेतरमा ला जेम्युंग कया देशना नवा राष्ट्रपति बन्या छे? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सीरिया, बेल्जियम। तो जवाब थशे ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरियाना नवा राष्ट्रपति ताजेतरमा ला जेम्युंग बन्या छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 ताजेतरमा नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट नो खिताब कोणे प्राप्त कर्यो छे? डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, मैग्नस कार्लसन, कोनेरू हम्पी। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट खिताब कोणे प्राप्त कर्यो छे? तो जवाब थशे ऑप्शन नंबर ए डी गुकेशे प्राप्त कर्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न ताजेतरमा कया राज्यमां राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत करवामां आवी छे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कया राज्य में करवामां आवी छे? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वाला मित्रों, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू करवामां आवी छे ताजेतरमां। त्यारबाद आगळनो प्रश्न ताजेतरमां राष्ट्रपतिनी प्रथम महिला एडीसी तरीके कोने नियुक्त करवामां आव्या छे? दीप्ति उमाशंकर, नईमा खातून, प्रीति रजक, यशस्वी सोलंकी। राष्ट्रपतिना प्रथम महिला एडीसी तरीके कोने नियुक्त करवामां आव्या छे? जवाब थशे ऑप्शन नंबर डी यशस्वी सोलंकी ने राष्ट्रपति की प्रथम महिला एडीसी तरीके हाल में नियुक्त करवामां आव्या छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7 ताजेतरमां अमेरिकाए केटला देशोना नागरिकोनी एंट्री पर प्रतिबंध लगाव्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। तो मित्रों, जवाब थशे ऑप्शन नंबर ए अमेरिकाए ताजेतरमां 12 देशोना नागरिकोनी एंट्री पर प्रतिबंध लगाव्यो छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8 ताजेतरमां कई कंपनी विश्वनी सौथी मूल्यवान कंपनी बनी गई है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, हाल में विश्वनी सौथी मूल्यवान कंपनी कई बनी गई है? तो जवाब थशे ऑप्शन नंबर सी एनवीडिया हाल में विश्वनी सौथी मूल्यवान कंपनी बनी गई है। एनवीडिया की स्थापना क्यारे थई हती? 5 एप्रिल 1993 ना रोज थई हती। मुख्यालय सांता क्लारा खाते कैलिफोर्निया में आवेलू छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9 ताजेतरमां प्रधानमंत्री संग्रहालय अने पुस्तकालयना नवा निदेशक तरीके कोने नियुक्त करवामां आव्या छे? अश्विनी कुमार, अश्विनी लोहानी, अजय कुमार, सुजाता चतुर्वेदी।
ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલયના નવા નિદેશક કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, અશ્વિની લોહાનીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 10, તાજેતરમાં વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પ્રતિવર્ષ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, 5 જૂનના રોજ પ્રતિવર્ષ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ મનાવવામાં આવે. શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો, 1974 માં શરૂઆત થઈ હતી. 2025 ની થીમ કહે છે તો પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણને હરાવવું એ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ 2025 ની થીમ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયા રાજ્યની ખીચન અને મેનાર આદ્રભૂમિને રામસર સ્થળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પંજાબ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ. તો જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, રાજસ્થાનમાં આવેલ છે ખીચન અને મેનાર આદ્રભૂમિ, જેમને તાજેતરમાં રામસર સ્થળમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, ભારતમાં રામસર સ્થળોની સંખ્યા હાલમાં કેટલી થઈ ગઈ છે? તો 91 થઈ ગઈ છે. સૌથી વધુ તમિલનાડુમાં 20 રામસર સ્થળો છે. સૌથી મોટું રામસર સ્થળ કયું છે ભારતમાં? તો સુંદરવન છે, પશ્ચિમ બંગાળમાં આવેલ છે. અને સૌથી નાનું રામસર સ્થળ રેણુકા છે, હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 12, તાજેતરમાં ભારતનું કયું રાજ્ય બ્લુબેરીના ઉત્પાદન કરનાર સર્વોચ્ચ રાજ્ય બની ગયું છે? તો મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 12 નો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી, મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય તાજેતરમાં બ્લુબેરીનું ઉત્પાદન કરનાર સર્વોચ્ચ રાજ્ય બની ગયું છે ભારતમાં. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં એલન મસ્ક દ્વારા એક નવો મેસેજિંગ ફીચર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે, તેનું નામ શું છે? એક્સબોટ, એક્સસેટ, એક્સટ્વીટ, એક્સબુક. તો જવાબ થશે મિત્રો એક્સસેટ નામનું એક નવું મેસેજિંગ ફીચર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે એલન મસ્ક દ્વારા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં કયો દેશ દુનિયાનો સર્વોચ્ચ ડ્રેગન ફ્રૂટ ઉત્પાદક દેશ બન્યો છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ડ્રેગન ફ્રૂટ ઉત્પાદક દેશ કયો બન્યો છે વિશ્વનો સૌથી મોટો? તો જવાબ થશે મિત્રો વિયેતનામ દેશ તાજેતરમાં દુનિયાનો સર્વોચ્ચ ડ્રેગન ફ્રૂટ ઉત્પાદક દેશ બન્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 15, તાજેતરમાં આધ્યાત્મિક અને કલ્યાણ શિખર સંમેલનનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? ઉજ્જૈન, પ્રયાગરાજ, સોમનાથ, દ્વારકા. તો જવાબ થશે ઉજ્જૈન ખાતે તાજેતરમાં આધ્યાત્મિક અને કલ્યાણ શિખર સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 16, આઈપીએલ 2025 કઈ ટીમ વિજેતા બની છે? ગુજરાત ટાઇટન્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, આઈપીએલ 2025 કઈ ટીમ વિજેતા બની છે? તો જવાબ થશે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમ વિજેતા બની છે. મિત્રો, આઈપીએલ 2025 નું સંસ્કરણ કેટલામું છે? તો 18મું છે. ફાઇનલ મેચ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે અમદાવાદમાં રમાઈ હતી. ઉપવિજેતા કોણ બન્યું છે? પંજાબ કિંગ બની છે અને વિજેતા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર બની છે. ત્યારબાદ મિત્રો, આઈપીએલ 2025 મહત્વપૂર્ણ પુરસ્કારો જોઈએ. વિજેતા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને 20 કરોડ આપવામાં આવ્યા છે. ઉપવિજેતા પંજાબ કિંગ્સને 12.5 કરોડ આપવામાં આવશે. ઓરેન્જ કેપ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો ચાઈ સુદર્શને પ્રાપ્ત કર્યો છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમના ખેલાડી છે. પર્પલ કેપ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ પ્રાપ્ત કર્યો છે. તેઓ પણ ગુજરાત ટાઇટન્સના ખેલાડી છે. પ્લેયર ઓફ ધ ફાઇનલનો ખિતાબ કૃણાલ પંડ્યાએ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જેઓ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ટીમના છે. સુપર સ્ટ્રાઇકર ઓફ ધ સિઝન પુરસ્કાર વૈભવ સૂર્યવંશીએ પ્રાપ્ત કર્યો છે. રાજસ્થાન રોયલના ખેલાડી છે. ઇમર્જિંગ પ્લેયર ઓફ ધ સિઝન સાઈ સુદર્શને પ્રાપ્ત કર્યો છે. ગુજરાતના ખેલાડી છે. મોસ્ટ વેલ્યુએબલ
પ્લેયર સૂર્યકુમાર યાદવે પ્રાપ્ત કર્યો છે, જેઓ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમના ખેલાડી છે. કેચ ઓફ ધ સિઝનનો પુરસ્કાર કમિન્દુ મેડિસે પ્રાપ્ત કર્યો છે, જેઓ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ખેલાડી છે. અને ફેર પ્લે એવોર્ડ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે પ્રાપ્ત કર્યો છે. ત્યારબાદ મિત્રો ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 13 સપ્ટેમ્બર 2007માં થઈ હતી. સંસ્થાપક કોણ છે? તો લલિત મોદી છે. પ્રથમ સંસ્કરણનું આયોજન 2008માં થયું હતું. પ્રથમ વિજેતા કયું ટીમ બની હતી? તો રાજસ્થાન રોયલ એ પ્રથમ સંસ્કરણમાં વિજેતા ટીમ બની હતી. આયોજન કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો બીસીસીઆઈ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 17. તાજેતરમાં USISPF ગ્લોબલ 2025 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ થશે કુમાર મંગલમ બિરલાને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 18. તાજેતરમાં એક પેડ માં કે નામ 2.0 અભિયાનની શરૂઆત કોણે કરી છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. તો કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન દ્વારા એક પેડ માં કે નામ 2.0 અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 19. તાજેતરમાં વી શ્રીનિવાસને કયા સમયગાળા માટે IIAS ની પ્રશાસન પરિષદના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી 2025 થી 2028 માટે વી શ્રીનિવાસને ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સાયન્સ ના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. પ્રશાસન પરિષદના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રશાસનિક વિજ્ઞાન સંસ્થાનની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1930માં થઈ હતી. મુખ્યાલય બ્રસેલ્સ ખાતે બેલ્જિયમમાં આવેલું છે. સભ્ય દેશો 31 છે. ભારત ક્યારે જોડાયું હતું? તો ભારત મિત્રો 1998માં જોડાયું હતું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 20. તાજેતરમાં ભારતમાં કયા સ્થળે ટાટા ગ્રુપ અને ડસોલ્ટ એવિએશને રાફેલ જેટ વિમાનની બોડી બનાવવાની સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ટાટા ગ્રુપ અને ડસોલ્ટ એવિએશન બંનેએ રાફેલ જેટ વિમાનની બોડી બનાવવાની સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. કયા સ્થળે બનાવવામાં આવશે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી હૈદરાબાદ ખાતે નિર્માણ કરવામાં આવશે રાફેલ જેટ વિમાનની બોડીનું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 21. તાજેતરમાં ભારતીય રક્ષા સંપત્તિના મહાનિદેશક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? શૈલેન્દ્રનાથ ગુપ્તા, વિકાસ સિંહ, તપન કુમાર ડેકા, એન વેણુ. ભારતીય રક્ષા સંપત્તિના મહાનિદેશક તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર શૈલેન્દ્રનાથ ગુપ્તાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ભારત સરકારે કયા વર્ષે જાતિ ગણતરી સાથે વસ્તી ગણતરી કરવાની મંજૂરી આપી છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. જાતિ ગણતરી સાથે વસ્તી ગણતરીની શરૂઆત કરવામાં આવશે ભારતમાં કયા વર્ષથી? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી વર્ષ 2027 થી શરૂઆત કરવામાં આવશે. મિત્રો 1931 બાદ પ્રથમ વખત જાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવશે 2027માં. અને આ વસ્તી ગણતરી 2 ચરણોમાં કરવામાં આવશે. શરૂઆત 1 માર્ચ 2027 થી થશે. એમાં પ્રથમ ચરણમાં મિત્રો જનસંખ્યા, લિંગ, શિક્ષણ, રોજગાર, ઉંમર અને આવાસ જેવા બાબતોના આધારે વસ્તી ગણતરી થશે. અને બીજા ચરણમાં જાતિના આધારે વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ લદ્દાખમાં અંગ્રેજી સિવાય કઈ ભાષાને સત્તાવાર ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? જવાબ થશે મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી ઉપરોક્ત તમામ. હિન્દી અને ઉર્દુ, પુર્ગી, ભોટી આ તમામ ભાષાઓને અંગ્રેજી ભાષા સિવાય
સત્તાવાર ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 24, તાજેતરમાં સ્પેનિશ ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ 2025 નો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. લુઈસ હેમિલ્ટન, ઓસ્કર પિયાસ્ટ્રી, લેન્ડો નોરિસ, મેક્સ વેરસ્ટેપન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, તાજેતરમાં સ્પેનિશ ગ્રેન્ડ પ્રિક્સ 2025 નો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, ઓસ્કર પિયાસ્ટ્રીને પ્રાપ્ત કર્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 25, તાજેતરમાં કયા દેશની સરકારે ચલણી નોટો પરથી શેખ મુજીબુર રહેમાનની તસવીર હટાવી છે? પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન, તુર્કિસ્તાન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નનો જવાબ થશે મિત્રો, બાંગ્લાદેશે ચલણી નોટો પરથી મુજીબુર રહેમાનની તસવીર હટાવી છે. જે બાંગ્લાદેશના સંસ્થાપક છે શેખ મુજીબુર રહેમાન. તાજેતરમાં નવી ચલણી નોટો પરથી તેમની તસવીર હટાવી દેવામાં આવી છે અને તેના સ્થાને પ્રાકૃતિક દ્રશ્ય, પૌરાણિક સ્થળો, બૌદ્ધ હિન્દુ મંદિરો જેવી તસવીરોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 26, તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં વાઘ જોવા મળ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ગુજરાતના કરંટ અફેર્સને લગતો મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન. ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં વાઘ જોવા મળ્યો છે? તો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી, દાહોદ જિલ્લામાં તાજેતરમાં વાઘ જોવા મળ્યો છે.